हेलो हाय नमस्कार मु चिन्मय आप को स्वागत करुच्ची। बहुत दिन पर ओडियार आसला गोटे लंग वीडियो बहुत दिन लंग वीडियो पकाउ नथली तो एबे फिलहाल अच्छु मालकानगिरी सकाल सकाल आम जाऊँ गुलगुला खायापी ये फेमस गुलगुला जोटा कहती लोकल लैंग्वेज रे बोंडा करके तो आम सेपटे गुलगुला कहते ये बोंडा कर कहते इंडिया तो प्रति जगार आप गले प्रति 2-3 किलोमीटर ही आप लैंग्वेज चेंज हो जाए बोली चेंज हो जाए तो से बोंडा कहते से बोंडा आम जी बर्तमान खायापी जड़े माउसी बनाती मालकानगिरी बहुत फेमस आउ बोंडा आउ चाह सकाल सकाल केवल मिले पाखे सकाल सकाल आम आसी पहुँचलु मालकानगिरी फेमस गुलगुला यहाँ जोड़ा कहते लोकल बोंडा माउसी दुकान नॉर्मली कटक भुवनेश्वर जोटा गुलगुला कहते हैं कहते बोंडा और ये हूँ यूनिक हम सब गोल गोल हुए अलग टाइप खाली सकाल हो ना हाँ बोंडा आउ कौन कौन होची पकुड़ी बोंडा आउ चा मालकानगिरी आप फास्ट टाइम आई ट्राए करेंगे मौसम गुलगुला बेस्ट खाली मॉर्निंग टाइम मिले मेन रोड ये पचिक आसले मौसम ये बोंडा दुकान पाइबे ये हूँ मौसम घर बहुत सुंदर घर मालकानगिरी ये घर बहुत जगह पाइबे आप खपरा घर आमर गोटे 30 टकर पैक करदे 40 टकर चाह दीटा 40 टकर पैक करदे पूरा घर सहित मटी घर ये आप देखिए पूरा पक्का भाया प्लेन थाए माटी रे ही मैंने लिपंती पहाड़ मटर कि घर बहुत प्लेन थाए मार्बल टाइप प्लेन पाइबे सकाळु सकाळु मालकानगिरी एभा दृश्य आपन को देखिले ना सकाळटा आपनकर बहुत बढ़िया हो देखुं कौड़ा नजारा पूरा ग्रीन फील्ड आठी आमर भाई मैंने माछ धरती एपट देखु बहुत सुंदर यार मालकानगिरी पता नहीं लोक मैंने आसती बुलापाई सुंदरतार परिपूर्ण होची आमर मालकानगिरी सकाल सकाळु भाई मैंने ये माछ धरती आम बोंडा नहीं पलि आसलु ये जगार बस खायापाई सेठी भी जगह था खायापाई बट ये आम पलू खायापाई ये हूँ बोंडा बोले गुलगुला यूनिक टिके आम सेपट गोल गोल थाए बट ये यूनिक टिके माउस कर टेस्ट बढ़िया बस गुलगुला खाया सहित प्रकृतिर जो सौंदर्य भरा दृश्य को भी एंजॉय करुचु गुलगुला खाया सहित सकाळ टाइम हो प्राय 7टा मो आगपटे दृश्यमान पहाड़ सहित भाई मैंने माछ धरती डैम रे बहुत बढ़िया उपरस्टाइट देखिए पूरा बहुत बढ़िया मतलब लगे आपको जमी गोटे सकाळु सकाळु गोटे यूनिक जिनस बहुत बढ़िया सुंदर जगह देखापी मालकानगिरी एक्चुअली बहुत सुंदर जब एबे भी आप भावुं कि मालकानगिरी सेमती किसी जगह ना देखापी ताहले आप भूल धारणार अच्छा मो हिसाब से आप थे तो आसिक मालकानगिरी बुली जातु टूरिज्म एठी तो बहुत कम आसती स्पेशली आम ओडिया लोक भी ये बुलापी बहुत कम आसती मे भी डरिकी आसती कि मालकानगिरी बहुत सुंदर जब आप कोरापुट बुलापाई तो कोरापुट मालकानगिरी बेसी बाट ना 140 किलोमीटर हम तो कोरापुट रू टिके आगे पड़े आसतु मालकानगिरी आपको बहुत बढ़िया जगह बहुत शांति आप किसी जगह आसी बुलिकी एंजॉय करके जापर लोक सहित मिसबे लोक मानू जानवे सब बेस्ट है लोक मानू जाना आठिकार जो लोक मैंने अच्छा आदिवासी भाई भौणी मैंने बहुत बढ़िया लोक आउ सकाल सकाल आम गुलगुला एंजॉय कर माउसी आम माछ भी धरती देखापी जीव से खाइला माछ केमी धरा जाऊँगी पारंपरिक आम से जो माछ धरा जाए तो ये धरती जो माउसी पाक देखापी तो ये एंजॉय कर गुलगुला तो आपड़ जदि के मालकानगिरी आसबे डेफिनेटली गुलगुला गोटे थर ट्राए करेंगे जो दुकान आम आनी गुलगुला डेफिनेटली गोटे थर ट्राए कर गुलगुला सहित चाह सकाल सकाल राति सारा मुणी पकेला भर देखो कौड़ा सब माछ पड़ छोट 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 चिंगुड़ी छोट छोट पिता माछ माय माछ सकाल सकाल आसिक एत सारा मुणी देख कम से कम 30-40टा ये बाहर पर ये नहीं जी मार्केट बिकापी सब छोट छोट पाई पूरा छोट छोट चिंगुड़ी बहुत छोट छोट चिंगुड़ी अच्छी माय माछ अच्छी गोटे राति सारा माउस पकाउछ बोधे ना चिंगुड़ी कौन ये जाना जाना देखो ना ये भीतर टा होना है
ପଡ଼ବେ ଏଇଟା ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ ନେଉଛ ନା ନେଇକି ବିକିବ ମାର୍କେଟରେ? ନାଇଁ ଘରେ ଆଇବେ ଶୁକାଇ କରି ରଖିଥିବୁ ହଁ ହଁ ଶୁଖାଇକରି ରଖିଦେବ ନା ହଁ ତାକୁ ଶୁଖୁଆ କରି ବିକନ୍ତି ଏଠି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ। ଘରେ ଖାଇବେ ଘରେ ଖାଇବେ ଆଉ କିଛି ଶୁଖେଇକି ରଖିଦେବ ନାଇଁ? ନା। ଏଇ ଯୋଉଟା ପକଉଛ ଏଇଟା କାହାଥରେ ବନଉଛ? ଏଇ ଯୋଉ ମାଛ ପକେଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଯୋଉ ପକଉଛ? ଏଇଟା ହଁ ଅଠା ଖଣ୍ଡା ଦେଇକରି ଏମିତି ବନେଇବୁ। ହଁ ହଁ ସେଇଟା ତା ଭିତରେ ପକେଇକି ରାତି ସାରା ପକେଇଦେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିବେ ନା? ଏବେ ନାଇଁ ସେମିତି ବେଲେ ଫୁର୍ତ୍ତି ଏବେ ନାଇଁ ଏବେ ବହୁତ କମ୍ ପଡ଼ୁଛି ନା? କୋଉଠି ଅଛି କୋଉଠି ନାହିଁ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଅଧିକ ପଡ଼ିବେ ନା? ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଗଡ଼ା ହେଲେ ପଡ଼ବେ। ମୁଣି ଆମ ସେପଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଣି ହିସାବରେ ପକାନ୍ତି ସେଠି ମାଛ ପଡ଼େ। ଇଏ ହେଉଛି ମୁଣି ନଜାର ବହୁତ ସାରା ମୁଣି ତାପରେ ସୋଲ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ରାତି ସାରା ଚଲିକି ରହିବ। ଏ ଭାଇ ଯାଇକି ଆମର ଡଙ୍ଗାରେ ଉଠେଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି ମାଉସୀଟା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ମାଛ। ଏ ଦେଖ କେମିତି ପଡ଼ିଯାଏ ମା ପାଣି ଭିତରେ ଦେଖୁଛ ନା? ଏଇଭଳିଆ ପାଣିରେ ପୁରା ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପକାଯାଏ ଭିତରେ ବାହାରେ ରାତି ସାରା ପଡ଼ି ରହିବ ସକାଳୁ ମାନେ ଉଠାନ୍ତି। ଏଲୋ ମାଛଟା କି ମାଛ? ଏଇଟା କି ମାଛ କି ମତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଯୋଉଟା ପଡିଛି ଏଇଟା ପୁରା ବଢିଆ କଲର ମାଛଟା। ଏକ କଲର ମାଛ ଏଇଟା ଆମେ ପିଙ୍ଗି ଦେବୁ। ଏଇଟା ପିଙ୍ଗି ଦବ କଲର ମାଛଟା ପୁରା। ଖାଲି ସେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଖାଇବ ନା? ଏଇଟା ମାନେ ବିକ୍ରି ହେବ ନାହିଁ ନେବେ ନା? ନା ଲୋକ ନେବେ ନା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲର ମାଛ ବଞ୍ଚିଛି। ଏଇଟା କିଏ କହିପାରିବ ଏଇଟା କି ମାଛ? ମାଉସୀ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବସିଗଲା। ଏଇଟା ଏବେ ଆଉ ଥରେ ପକେଇବ ନା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପକେଇବ? ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ପକାଇବୁ। ଜାଲ ଜାଲ ତ ନୁହଁ ଏଇଟା ମୁଣା ହିଁ କହନ୍ତି। ଏଇଟା ରାତି ସାରା ପଡ଼ିକି ରହିବ ସକାଳେ ଧରିବେ ଆଉ ଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପକେଇବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଡ଼ିବ ପୁଣି ରାତି ସାରା ପଡ଼ିକି ରହିବ ସକାଳେ ଧରିବେ। ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଆଦେହରେ ସବୁ ଫସିକି ଯାଆନ୍ତି। ସେଇଟା ଘରେ ନେଇକି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତି ଆଉ କିଛି ତାକୁ ଶୁଖେଇକି ଶୁଖୁଆ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ପ୍ରାୟ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଶୁଖୁଆ କରିକି ବିକନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ କେମିତି ବିକୁଛନ୍ତି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍। ସେଇଟା ଏଗୁଡ଼ା ଧରିକି ନେଇକି କିଛି ଖାଆନ୍ତି ତାକୁ ଶୁଖିଲା ପରେ ଫିର୍ ପବ୍ଲିକ୍ ପାଇଁ ସେଇଟା ନେଇକି ବିକନ୍ତି ଶୁଖୁଆ କରିକି। ପାଣି ଏବେ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ସିଜନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଜଷ୍ଟ ଏବେ ପାଣି ଏବେ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଫିଲ୍ଡ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗ୍ରୀନ୍ ଫିଲ୍ଡ ଏଇଟା ମାତ୍ର 3 ମାସ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ। ବାକି ପାଣି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ତା ପିକ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ହୁଏ ନା ମନସୁନ୍ ତାପରେ ପୁରା ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଫିଲ୍ଡ ଦେଖୁଛନ୍ତି ওটা ପୁରା ପାଣିରେ ଭରି ହେଇଯାଏ। ପୁରା ଏଇଟା ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଏ ଡ୍ୟାମ୍ ହିଁ ମାଲକାନଗିରିର ମେନ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ୱାଟର। ତ ଏଇଟା ବର୍ଷ ସାରା ପାଣି ରୁହେ। ବଟ୍ ଗରମ ଦିନରେ ଯେତିକି ଆପଣ ଗ୍ରୀନ୍ ଫିଲ୍ଡ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନ୍ ଫିଲ୍ଡ ପାଣି ଶୁଖିଲା ପରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଫିଲ୍ଡଟା ଦେଖାଯାଏ। 3-4 ମାସ ପାଇଁ ଏଠି ଆସନ୍ତି ଲୋକମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମାଲକାନଗିରି ସିଟି ଏଇଠୁ ଜଷ୍ଟ 2 କିଲୋମିଟର ତ ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍। 3-4 ମାସ ଏଇଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ରୁହେ। ଆଫ୍ଟର 3-4 ମାସ ପରେ ଫିର୍ ଏଇଟା 8-9 ମାସ ଯାକ ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇକି ରୁହେ। ଏଇଠି ଆମେ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ ନା ଆଉ ମେ ବି 2 ମାସ ପରେ ଏଠି ଆଉ ଠିଆ ପାଇଁ ସ୍ପେସ୍ ନଥିବ ପାଣି ପୁରା ରୋଡ଼ ପାଖକୁ ଲାଗିଯାଏ। ତ ଏଇଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ଏଇଠି ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ନା ତ ସେମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଏଇଠି ମାଛ ଧରନ୍ତି ଡେଲି। ଆଉ ଏ ମାଛ ଯାଇକି ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ଡ୍ୟାମ୍ ମାଛ। ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଯଦି ଆପଣ 8ଟା ଭିତରେ ଆଉଛନ୍ତି ଫ୍ରେଶ୍ ମାଛ ଏଠି ପାଇଯିବେ। କିଛି ଜାଲ ବେଲ ନାହିଁ ନା ମାଉସୀ? ଅଛି ପକାଉ ନାହିଁ। ପକଉନା ଏବେ ନା? ଏଇଟା ନିଜେ ବନଉଛୁ ବୋଧେ ଘରେ ନା? ଏଟା ହଁ ନାଇଁ କିଣି ଆଣିଲୁ। ଏଇଟା କିଣିକି ଆଣିଛୁ କି? ଦେଉ ସାଇଡରେ ନେଇ ଗୋଟେକୁ 120 ଲା। ଆରେ ବାବା ଏଇ ଗୋଟେକୁ 120 ଲେଖା? 120 ଯେ ଆମେ 100 ଟଙ୍କା ଲା ଦେଲୁ। ଏ ଚିଙ୍ଗଡ଼ି ବିକ୍ରି କରବୁ ଆର ଘେନି ଆଣିବୁ। 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବୋଲେ ବହୁତ। ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ନା ବହୁତ କେଜି ପାଇଁ ବହୁତ ଦରକାର। ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପଟୁଆର କି? ପଟୁଆର ନା? ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ କହ ନ କଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ ଆରେ।
ଏଇଟା ଶୁଖୁଆ କରି ନେଇ ବିକୁଛ କେତେ ରେଟ୍ରେ କିଲୋ? 500 500 ଟଙ୍କା ନା? ଏଡ଼ିକିଟା ଏ ହୁଁ କହିବେ ସେଟା 500 ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମିଳିଲେ 400 ହୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନ ମିଳିଲେ ଏବେ 500 ଆମ ପାଖରେ 300 ଯେ ଆମେ କଞ୍ଚାଟା ଆମେ ବିକୁନା ମାନେ ତ ଶୁଖେଇକି ବିକୁଛ ଆଉ ନାଇଁ? ସିଝାଇ କରିବି ये पूरा गुड़ा मिसले भी किले भी हवा कष्टकर होती हो किछि खाउछ किछि ताको सुकेई बिकुछ नाही 100 टका न खाइला बेलू एटा 40 टा बेले 4000 हेले माउस तुमको लागुथियो प्राय 5-6 मास खंड तुमको 4000 भारिया को ନାଇଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ବାହାରିବ से माछ पड़ला पर डिपेंड करछि आ ଓଇ ଏବେ ତ ନାଇଁ ଆରି ଏବେ ତ ସିଜିନ୍ ନାହିଁ ବର୍ଷା ଆଇଲେ ଟିକେ ହବ ବୋଧେ ମାଛ ସେ ଉପରୁ ଆଇବେ ଆରି ଉପରୁ ଆସିବେ ମାଛ ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସେ ଜାଣା ଛାଡୁଛନ୍ତି ନା ମଝିରେ ଡେ ସେଟା ଟେଷ୍ଟ ମସ୍ତ ଥିବ ସେଇଟାର କିଲୋ ତ ଅଧିକ ଥିବ ବୋଧେ ନାଇଁ ମାଛ 600 ଟଙ୍କା କିଲୋ ସେ କିଲୋ କେତେ 100 ଟଙ୍କା ପାରା 600 ଗୋଟା ଏଟା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧରାର ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ଦାନା ଦାନା କୁଣ୍ଡା ଭାତ ନା କୁଣ୍ଡା ଗୋଟା ଅଟା ନା ଏ ଦେଖୁନ ଦିଆ ହେଇଛି ସରି ନାହିଁ ଏଟା ବହୁତ ଟାଣ ମାନେ ପାଣିରେ ରାତି ସାରା ପଡିଲେ ବି ଏଟା ମିଶିବନି ପଶିଥିବେ ଏପଟୁ ଯାଉଥିବେ ସେ ବାସ୍ନାରେ ଭିତରେ ପଶେଇ ଯାଉଥିବ ବୁଝିପାରୁନ ଏଇଠି ରହିଲା ଗଳି ଯାଉଥିବେ ହଁ ବୁଝିପାର ଏଇଠି ରହିଲା ସେ ଖାଇଲା ଭିତରେ ତ ଭିତରେ ପଶିକି ପଳାଏ ଭିତରକୁ ଆଉ ଭିତରେ ପଶିଲେ ମାନେ ୱାନ୍ସ ରହିଲେ ମାତ୍ର ଏଇଟା ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଯେ ରାତି ସାରା ବଢିଲେ ବି ସେଟା ମିଶିବନି ନା ୟୁନିକ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଦାମୀ ମାଛ ଆମେ ସେଟା କହନ୍ତି ତୁରି ତୁରି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ଗୋଜିଆ ଭଳିଆ ଥିବ ଆମର ସେପଟେ ତ କହନ୍ତି ତୁରି ବୋଲେ କେଜି ଅଧା କେଜି 2 କେଜି ଥିବ ହଁ ହଁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଥାଆନ୍ତି ସେଇଟା ମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି କହିଲ ଏମାନେ ସବୁ କାଦୁଅରେ ପଶିଥାନ୍ତି ବାକି ସବୁ ବର୍ଷା ସିଜନ୍ ଆମର ସେପଟେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧରନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଆଉ ଏଇଟା ଆଣିକି ସେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିକନ୍ତି ସେମାନେ ତ ବହୁତ ଡର କିଣି ନେଇଯାଆନ୍ତି ଡର ଲାଗିବ ସାପ ବୋଲି ନାଇଁ ସାପ ଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛ ବି ଅଛି ସେଟା କ'ଣ କହନ୍ତି କହିଲ ଆମର ଏପଟେ କହନ୍ତି କୋଚିଆ ନା କ'ଣ ପୁରା ସାପ ଭଳିଆ ହଁ ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ମତେ ଟେନସନ ଲାଗେ ମୁଁ ଭୁଲରେ ଖାଏନି ସେ ପୁରା ସାପ ମାନେ ସାପ ଯୋଉଭଳିଆ ସେଇଭଳିଆ ସାପର ଟିକେ ଅଧିକ ଲେନ୍ଥ ଲମ୍ବା ଥାଏ ଟିକେ କମ ଲମ୍ବା ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ନା କରେଣ୍ଟ ମାଛ ପଳେଇ ଯାଇଛି ବୋଲି ନାଇଁ କରେଣ୍ଟ ମାଛ ସେଟା ଅଲଗା ନାଇଁ ଆଇଛି ଏରି ମାଲକାନଗିରିକୁ ଆଇଛି ବୋଲି ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ତ ଅଲଗା ବଟ୍ ସେ ଯୋଉ ସେ ମାଛର ଧରି ପାରିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାକୁ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ରେ ଖାଆନ୍ତି ଲୋକ ତ ଅଛନ୍ତି ନା ନନଭେଜ ପ୍ରେମୀ ମାତ୍ର ଏଇଟା ତୁରିଟା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲି ଏ ତୁରି ଅଲଗା କାଦୁଅ ତୁରି ଯୋଉଟା ସେଟା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କିଲେ କିଲେ ବାହାରିବ